Okay, so good evening. So let's start our sessions today. I will talk about data validation. So we already discussed about data validations before 2 or 3 weeks, I think. So we'll see different examples this week. Okay. Yep. So are you able to see my screen? So is my screen visible for everybody? பேசுறது கேக்குதா? ஹலோ கேக்குது சார். கேக்குது. ஸ்கிரீன் பார்க்க முடியுதா? So let's start with date validation. So Excel has a validation functionality. So each cell can be validated. So நம்ம வந்து validation so we can validate the data. Validate means we can check whether the input data is valid or not. So ஒரு டேட்டா வந்து ஒரு செல்லில் அடிக்கிறோம், ஒரு எக்ஸல் செல்லில் அடிக்கிற டேட்டா வந்து கரெக்டான டேட்டாவா இல்லையா அப்படின்னு நம்ம வேலிடேட் பண்ணி எரர் மெசேஜ் காட்டலாம். ஸோ இது முன்னாடி பார்த்துருந்தோம், பட் இட்ஸ் வில் சி வித் அனதர் டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஓகே, ஸோ பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ யூ வில் ஹாவ் அ ரிப்பன் கால் டேட்டா அண்ட் another data we have some options called data tools. Okay. And so in the data tools, you will have something called data validation. So you can see it here. So you can set some rules for data validation. So you can set some values, set some conditions like numbers or dates, or it could be any custom values also can be set. So we'll go through every example one by one. So நம்ம வந்து data validation வந்து click பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா, you can see a lot of different options are available. So we can test whether the given input data is whole number, decimal. It's a list of it's from a specific list. Okay, so predefined list நம்ம ஏதாவது ஒரு லிஸ்ட் வச்சிருந்தோமா, டேட், டைம், டெக்ஸ்ட் லென்த் இது எல்லாமே பார்த்துக்கலாம். கஸ்டம் நம்ம கொடுத்துக்கலாம். ஸோ இது வந்து நம்ம யூசிங் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம வேலிடேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ மேபி பார்க்கலாம், லென்த் ஆஃப் செல் அது மாதிரி ஏதாவது பார்த்துட்டு லெஸ் தேன் ஆர் கிரேட்டர் தென் லெஸ் அண்ட் கிரேட்டர் தென் numbers. So specific set or இப்போ வந்து ஒரு நேம் வந்து cannot be more than 20 characters. So those kind of validation can be done in a custom way. Okay, so we'll see one example. First we will see the date validation example. So first let's see how to validate date. And so let's say we'll validate based on some so let's say we have a cell. Okay, birthday. So birthday, or let's say okay, so something like this. We can book only flights for this month. So let's say we want to book only flights for the month of November. Okay, so we can validate. So the input value here in this text cell should be only the days between November. So it should be from 1st of November to 30th of November. So we cannot enter dates like October or anything else. So we'll see how to validate this cell. So the entire data will be in a B2. So the cell is B2. So as we saw earlier, right? So we'll go to data and other data tools. There is an option called data validation. So click on this. So first you have to keep in mind that you have to select the cell so to be validated. So first we have to select it. Then you have to click open the data validation under data and data tools. So we click on so click on data validation and choose custom. Okay. So after custom we choose we choose date. Date should be between 1st of November. So it should be 1/11/2020. So date, first we have to select date, and it should be between 1/11/2020 to 30/11/2020.
11/20/20. Cannot enter any other date other than this. So the input message should be like enter dates in November 2020. Okay, so this will be the title of the message, and the message could be please enter dates in November 2020. So this will be the input message that will be shown on the screen. So we can stop the data validation. So whenever we drop out, we move to another cell, it will throw an error message. So show alert after invalid data center, and we can stop it. Instead of stop in the sense it won't allow the enter the data. I mean, it will clear all the data which will be entered. Okay. So invalid data message could be. There is a difference between these two messages. So this one, when you select this cell, you will see this message. So this one, when you enter invalid data, you will see this. You will see this message. Okay. So input message there is a difference. Okay. So இப்போ the input message எப்போ காட்டும் நம்ம இந்த செல் மேல வச்சாலே இந்த error இந்த மெசேஜ் வந்து காட்டும். So it is an hint or ஐ மீன் ஒரு ஹிண்ட்னு சொல்லுவாங்க. அப்படி அது வந்து இப்போ என்ன டைப் அடிக்கணும்னு உங்களுக்கு வந்து ஒரு மெசேஜ் கொடுக்கும். ஸோ இது வந்து நீங்க தப்பா அடிச்சிட்டீங்கன்னு சொல்ல. ஸோ இதுதான் டிஃபரன்ஸ். ஓகே. ஸோ இங்க வச்சாலும் உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் அந்த டேட்ஸ் நவம்பர் வருது, அது அதர் டேட்ஸா வருது. ஸோ நீங்க அப்சர்வ் பண்ணீங்கன்னா யூ see the title message here and the content here. So if you go here and see, right? So this one is the title. Okay. The input message is கீழே இருக்குது. So this is how the format will be for the input message. So cell வச்சாலே it will pop up this message. Okay. So this is something. So error alert, we'll see when it will come. So we'll enter a date between 12/10/2020. So it says invalidate and please enter validate. So I think you remember where we saw this, where we enter this data, right? So நம்ம வந்து எங்க enter பண்ண போறோம். So in a tab called error alert. So இந்த symbol காட்டும் please enter validate. So if you say cancel, it clear the data. So this is the first example on date validation. Okay. Hope you guys got it. Okay. So to explain it again, so you can see the invalid date. Okay, it's a error. So if you say a warning, right, it will show different symbol with a pop-up, but it won't clear the data. So if you say 12/10/2020, so please enter validate yes or no. So yes will the message, the title message உள்ள இருக்க title message you will see a difference here also. So yes கொடுத்தீங்கன்னா it will continue கேக்குது. So yes கொடுத்தீங்கன்னா டேட்டா அப்படியே விட்டுட்டு போயிடும். நோ கொடுத்தீங்கன்னா அந்த டேட்டா கிளியர் பண்ணிடும். ஓகே. ஸோ எஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த டேட்டா வந்து அப்படியே இருக்கும். ஓகே. ஸோ இது ஓகே, டேட் வந்து இப்படி இருக்கு. இப்போ டேட்டா வந்து மாத்திரம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இது டேட்டா 09. ஸோ டேப் ஆட்டும் நோ கொடுத்தீங்கன்னா டேட்டா கிளியர் பண்ணிடும். டேட்டா கிளியர் பண்ணாது, பட் இந்த செல்லே இருக்கும், அடுத்த செல் போகாது. ஓகே. ஸோ அதனால வந்து நீங்க திருப்பி எடிட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். திருப்பி டேப் கொடுத்தீங்கன்னா திருப்பியும் அது காட்டும். நீங்க டேப் இந்த வேற செல்ல கிளிக் பண்ற வரைக்கும் அது காட்டிட்டே தான் இருக்கும். நீங்க வேற ஏதாவது செல் கிளிக் பண்ணா காட்டும். ஓகே. ஸோ தட்ஸ் இட். ஸோ இதுதான் ஒரு எஸ்ஸுக்கும் நோக்கும் கொடுக்குற டிஃபரன்ஸ். அகெயின் சர்க்கிள் இன்வாலிட் டேட்டா. ஸோ இஃப் யூ கிளிக் ஹியர் இட் வில் சர்க்கிள் இன்வாலிட் டேட்டா. ஸோ இப்போ வந்து டேட் வந்து நீங்க நவம்பருக்குள்ள கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, 12/11 கொடுக்குறீங்க. ஸோ அந்த சிம்பிள் போயிடும், எரர் மெசேஜும் காட்டாது. ஸோ தட் மீன்ஸ் திஸ் ஒன் இஸ் அ வேலிடேட். ஸோ நம்ம வந்து என்ன கொடுத்துருந்தோம். ஸோ டேட்டா வேலிடேஷன் வந்து it should be between 1/11 to 30/11/2020.
ஸோ அதனால வந்து டேட் வந்து வேலிடா இருக்கு. ஸோ இது வந்து கரெக்டான டேட்ஸ் எதுவும் என்டர் பண்ணிருக்கோம். அதனால இட் won't show you any error or pop-up, and it will allow you to do the next task. Okay. So this is a basic example. So any doubts on this? ஏதாவது doubts இருக்கா? ஏதாவது கேட்கணும்னா கேளுங்க. இல்லாட்டி அடுத்த டாபிக் மூவ் பண்ணலாம். Let's move on to the next topic. You guys, if you don't have any doubts, okay. Okay. Let's move on. So this is one thing. Weekdays I don't get it working. Okay. So let's say another example. So this one is date validation. Okay. And so let's see about budget validation. Okay. So let's say we have a budget. Okay, we cannot spend more than $100. Okay. So we enter some data like food or electricity. So we have any some other experts also. Let's get some random examples. We get all this. ஒவ்வொரு இதுக்கும் நம்ம இவ்வளவு செலவு பண்றோம். இத்தனை டாலர் செலவு பண்றோம். ஓகே. டோட்டல் வந்து இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். ஈக்குவல் டு பார்க்கிறோம். நம்பர் 1ல இருந்து சீரீஸ். ஓகே. ஸோ இது குறித்து டோட்டல் வந்துடும். ஓகே. $140 செலவு பண்ணுவோம். ஸோ நவ் we have to make a validation so that we don't spend more than $100. ஓகே. இப்போ வந்து எல்லாத்தையும் சேர்த்து $100 கொண்டு வந்துச்சுன்னா we have to show an error message. So that will be a task. So இப்போ வந்து so again we select all the rows. Okay, select all the cells. So இந்த இதுல இருக்க டோட்டல் தான் நம்ம பார்க்க போறோம். So we have to select all the cells, then go to data and go to data validation. So and here there is something called custom. Okay, in custom go to come. Go to data validation, custom. Then we have to select the range, right? So click on this and select all this. Then validation. So now the sum is less than 85. So let's say we'll give 34 here.
will show the value doesn't match the data validation. That means so when you add 34, it doesn't the sum of all the rows becomes more than $100. So it's asking us to try another value. Okay, so we could give 10. Okay, 10 is still higher. Then we'll try 10. Shouldn't be higher. Right? All the rows. Later. Let's see. Error alert could be it could be okay. Now the total is 85. So you can see the error message. So it will be same in all the cells. So here it doesn't apply. So இங்க வந்து நமக்கு வந்து இந்த மெசேஜ் கிடையாது. அதனால ஐ மீன் இங்க இந்த வேலிடேஷன் கிடையாது. அதனால அந்த error message காட்டல. இங்க வந்து காட்டுது. ஓகே. ஸோ 85னா ஒரு 6 ஆட் பண்ணா எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. அதே ஒரு 9 ஆட் பண்ணா பிரச்சனை இருக்காது. இன்னொரு 9 ஆட் பண்ணா ராங் வந்து ஸோ இது வந்து ஏற்கனவே இருக்க வேல்யூட 100ஓட ஆட் பண்ண 100 நிறைய இல்லை. அதனால it doesn't allow us to enter 20. Okay, so we have to retry. Give a lesser value 9 and it will give 92. Okay, so 9 plus 8 இப்போ வந்து 19 வரைக்கும் கொடுக்கலாம். ஓகே, ஸோ 15 கொடுத்தீங்கன்னா 92 வரும். 16 கொடுத்தீங்கன்னா it will be 99. 17 கொடுத்தீங்கன்னா 100. 18 கொடுத்தீங்கன்னா ஓகே. இப்போ வந்து 18 19லாம் பிரச்சனை இல்லை. 101 வரைக்கும் காட்டுது. ஓகே, ஸோ இட் will allow values lesser than 101. ஸோ 101க்கு மேலே கொடுத்தீங்கன்னா இருக்காது. ஸோ why it's 101? செலக்ட் பண்ணுங்க. ஸோ இட்ஸ் லெஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு 100. ஈக்குவல் டு போட்டோம்னா 100 வந்துடும். அது இது ஆச்சு. ஸோ 102 வந்துருச்சு. 19 கொடுத்தா 3 வரைக்கும் காட்டுது.
will do the validation, but not sure where 9800 extra cut. Let's do another validation. So let's say we have store and we have some products. வந்து ஒரு கடையில நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் விற்கிறோம் ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்ல. ஸோ சூப்பர் மார்க்கெட்ல ப்ராடக்ட் சோர்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் the letter C and it should have another four characters, four numbers. So it's my list of products. So ஒரு மளிகை பொருள் ஒரு ப்ராடக்ட்ஸ் ஒரு டைப் இருக்கும். Okay, so it could be C1 or it could be C up to C C999. So there are some maximum can be to 999 letters. So how to validate the product code? So இப்போ வந்து அடிக்கிறோம்னா so 1 2 3 should be an valid product code and see for 4 digit இருக்குனா it's not a valid product code because இது வந்து 4 numbers இருக்கு C க்கு அப்புறம். So இப்போ வந்து Y678 வந்து invalid ஏன்னா because it starts with Y. So இது எல்லாமே நம்ம வேலிடேட் பண்ணணும். ஸோ we have to validate the first letter C. அப்புறம் வந்து 3 நம்பர்ஸ் வந்து 3 டிஜிட் தான் இருக்கா. அப்புறம் வந்து ஸ்டார்டிங் லெட்டர் C நம்ம பார்க்கணும். ஸோ validate here. ஒரு மாற்றம். ஸோ clear this.
So in the cell validate பண்ண போறோம் C2. So again go to data validation, click custom again is equal to left of so formula பாத்தீங்கன்னா we have to use 3 conditions, right? So first வந்து split பண்ணனும். So the product code example வந்து இங்க இருக்கும். Okay, so we have to first இந்த 3 conditions வந்து நம்ம satisfy பண்ணனும். So first condition வந்து we have to get left of இப்போ வந்து so இதான் product code னா first we have to get the left first character first. So இப்போ வந்து is equal to left of formula இருக்கு left of B2 னு வெச்சுக்கோங்க. So B1 first character வந்து C. அடுத்து வந்து right of வந்து இதுல 123 அப்படி பிரிச்சிருக்கோம். So is equal to right of of B1 கொடுத்தீங்கன்னா it will give the last digit, but we need from the first digit ல இருந்து so we have to split 1 2 3 all the கடைசி வரைக்கும் நம்ம பிரிச்சு எடுக்கணும் கரெக்ட்டா. Okay, so for that A2 to A3. So right side ல நம்ம எப்படி எடுக்கறோம்னா so we have to split right of right ல இருந்து 3 digits split பண்ணி எடுக்கணும். So 1 2 3. So என்ன பண்ணோம் right side இந்த இங்க இருந்து first 1 2 3 characters எடுத்துறோம். அதே இது இங்க left of B1 characters எடுத்தீங்கன்னா it will give C1. So left ல இருந்து 1 2 characters எடுக்கும். So subtract the real 2. So நமக்கு வந்து left of B1 போதும். default வந்து 1 எடுத்துக்கும். So இப்போ வந்து இது வந்து ஒரு நம்பர் இல்லன்னு பார்க்கணும். right of B2 வந்து ஒரு is it a number or இது வந்து நம்பரான்னு பார்க்கணும். எப்படி பார்ப்போம்? so அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குல்ல. so if நம்பர்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. so if number so we have to pass C3, right? C2, sorry, C2 cell. so number false னு வருது. if number false வருது because அது டெக்ஸ்ட் எடுத்துக்குது. so number false னு வருது. so இப்போ வந்து அதாவது வேல்யூவை மாத்தணும். so ஒரு டெக்ஸ்ட் வேல்யூ வந்து நம்பரா மாத்தணும். so அதுக்கு என்ன பண்றோம் is equal to value of C2 value of C2 எடுத்துறோம். so again value of formula போடுறோம் இங்க. இது வந்து value of formula. இது வந்து right of C2 to C2 comma 3. okay, right of C2 or B2 so right of B1 comma 3. so இந்த ஃபார்முலா தான் இங்க யூஸ் பண்ணிருக்கோம். so இதோட ஃபார்முலா இந்த ரிசல்ட் இங்க வந்திருக்கு.
சாரி, இதோட ரைட் ஆஃப் இது இங்க வரும். இது வந்து என்ன போட்டோம், லெஃப்ட் ஆஃப் B1 B1 வந்து C வரும் கரெக்டா. இது வந்து லெஃப்ட் ஆஃப் B1 வந்து C. அது வந்து இந்த காலம் வந்து நம்ம என்ன எடுத்தோம், லெஃப்ட் ஆஃப் B1 எடுத்தோம். இது ரைட்ல இருந்து ஒரு 3 டிஜிட்ஸ் எடுக்கிறோம் கரெக்டா. அப்ப ரைட் ஆஃப் B1 3 அப்படின்னா வந்து சோ இந்த ஃபார்முலாக்கு வந்து ஆன்சர் இங்க இருக்கு. சோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றோம், சோ we have to find ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றோம், இஸ் நம்பர்னு பாக்குறோம். இஸ் நம்பர் எது D2 வந்து நம்பரான பாக்குறோம். D2 வந்து நம்பரான பாக்குறோம், ஃபால்ஸ் வந்து. அப்புறம் என்ன பண்றோம், வேல்யூ ஆஃப் D2 வந்து வந்து எடுக்கிறோம். வேல்யூ ஆஃப்னா இட் will give a number. அப்புறம் திருப்பி இந்த F2 இருக்குல்ல, இது வேல்யூவா கிடைச்சிருச்சு. ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து what should we do, we have to find whether it's the number. Okay, this number யூஸ் பண்ணோம்னா is equal to formula எல்லாமே is number தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். is number என்ன சொல்ல F2 வருது. ஸோ இதுதான் டிஃபரன்ஸ். ஸோ வேல்யூ ஆஃபன் கன்வெர்ட் பண்ணா உங்களுக்கு டெக்ஸ்டா வந்து ஸ்ட்ரிங்கா மாத்தும். அதுக்கப்புறம் வந்து கண்டுபிடிக்கும். இட் வில் சே வெதர் இட்ஸ் a number or not. ஸோ இங்க என்ன பண்ணிருந்தோம், இட்ஸ் நம்பர் போட்டோம், பட் ஆனா நான் வேல்யூ ஆஃப் நம்ம போடல. ஸோ வேல்யூ ஆஃப் என்ன பண்ணணும்னா இட் வில் கிவ் யூ நம்பர் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங். ஸோ ஸ்ட்ரிங் 1 2 3க்கும் நம்பர் 1 2 3 டிஃபரன்ஸ் இருக்கு, டெக்ஸ்டா எழுதுறதுக்கும் நம்பருக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு கரெக்டா. ஸோ நான் வேல்யூனா நம்பரா கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுப்போம். So we have to test all these conditions to validate the product code. So upon all the இப்போ ஒரு 2 or 3 conditions 2 or more conditions validate பண்ணா என்ன பண்ணுவோம், and operation யூஸ் பண்ணுவோம். So is equal to நம்ம படிச்சிருந்தோம் கரெக்ட்டா. is equal to condition 1 condition 2 அது மாதிரி நிறைய கொடுப்போம். So is equal to and formula வரும். Okay, so and formula வந்து லாஜிக்கல் கண்டிஷன் நம்ம படிச்சிருந்தோம் கரெக்டா. அதுல லாஜிக்கல் 1 லாஜிக்கல் 2. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லாஜிக் வந்து லெஃப்ட் ஆஃப் C1 வந்து C ஆன்னு பாக்குறோம். அடுத்து வந்து ரைட் 1 2 ரைட் 3 டிஜிட் வந்து இஸ் நம்பரான்னு பாக்குறோம். ஸோ தட் வில் பி தி கண்டிஷன். ஸோ இப்போ வந்து இது எல்லாத்தையும் நம்ம கம்பைன் பண்ணுது. ஸோ அடுத்து வந்து என்ன பண்றோம், ஓகே இது எல்லாத்தையும் நம்ம கம்பைன் பண்ணி ஒரு ஃபார்முலா ஃபார்ம் பண்றோம். அதுக்கு முன்னாடி வந்து இது வந்து so first letter C எப்படி பார்ப்போம். ஓகே, so we have to first letter C ன்னு பார்க்கிறதுக்கு first letter C அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிப்போம். ஃபர்ஸ்ட் லாஜிக்கல் கண்டிஷன். ஓகே, அண்ட் கண்டிஷன்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் லாஜிக்கல் கண்டிஷன் we have to form, right? So அதுக்கு என்ன பண்றோம், is left of இந்த செல் B1 ல வந்து லெஃப்ட் வந்து B1 லெஃப்ட் வந்து is equal to ஸ்ட்ரிங்னா டபுள் கோட்ஸ்ல C கொடுக்கிறோம் ஃபார்முலாக்கு. ஓகே ஓகே okay, double single quotes kala double quotes. Okay, true. So that means left of B1 true. இதே தான் நம்ம இங்க D மாத்திரம்னு வெச்சுக்கோங்களா, you will see false. நம்ம வந்து first letter C line மட்டும் தான் பார்க்கறோம். So again if I put E யும் தப்பா தான் வரும், if I false தான் வரும். அதுக்கப்புறம் இப்போ if I give a number, right, so 2 ன்னு கொடுத்தா கூட இங்க false தான் வரும். So the only condition which it passes is C. If you see, it will change it to true. So and condition வந்து it will give you a positive, I mean true only when all the conditions are satisfied. So is equal to and now ரெண்டு லாஜிக் இருக்கு.
ரெண்டு லாஜிக் கண்டிஷன் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து சியான்னு பாக்குறோம், அதுக்கப்புறம் அடுத்த 3 டிஜிட்ஸ் வந்து நம்பரான்னு பாக்குறோம். So we have formed the formula for the first condition. So second condition வந்து we have to check whether is a number. So அதுதான் இங்க நம்ம பண்ணி வச்சிருக்கோம். எப்படின்னா நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து என்ன பண்ணோம், ஃபர்ஸ்ட் ஸோ இது வந்து ஒரு நெஸ்டட் ஃபார்முலா. நம்ம முன்னாடியே நெஸ்டட் ஃபார்முலா சார் 3 ஃபார்முலா வந்து எப்படி உள்ள போறதை நம்ம பார்த்துருந்தோம். ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம தனித்தனியா ஒவ்வொரு செல்லை ரெஃபர் பண்ணி ஒவ்வொரு செல்லா வேல்யூஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு வந்தோம். பட் வி ஹேவ் டு கிவ் அ நெஸ்டட் ஃபார்முலா. நெஸ்டட் ஃபார்முலா அப்படின்னா நெஸ்டட் ஃபார்முலானா ஒரு ஃபார்முலாக்குள்ள ஒரு ஃபார்முலா நம்ம வரைய போறோம். ஸோ தட் மீன்ஸ் இந்த செல் வந்து இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா என்ன போட்டிருந்தோம், ரைட் 3 டிஜிட் பிரிச்சிருக்கோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரைட் b1 ஸோ 3 டிஜிட்ஸ் எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, ஸோ அப்படி பண்ணீங்கன்னா என்ன வரும், ஆன்சர் வந்து 123 வரும். ஸோ அகைன் இந்த ஃபார்முலா என்ன பண்றோம், வேல்யூ மாத்துறோம். ஸோ வேல்யூ மாத்துறோம்னா ஸோ ரைட் ஆஃப் b1 அந்த ஆன்சருக்குள்ள வேல்யூ மாத்துறோம். ஸோ வேல்யூ வந்து 123 தான் வரும். பட் இட்ஸ் ஸ்ட்ரிங் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் நம்பர். ஸோ பட் திஸ் இஸ் நாட் எக்ஸ்பெக்டட் ரிசல்ட். ஸோ வி ஹேவ் டு கெட் a பாசிட்டிவ் வேல்யூ, ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் வேல்யூ வரணும். அப்போ வந்து இஸ் நம்பர்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. ஸோ இந்த வேல்யூ வந்து ஒரு நம்பர் இல்லைன்னு பார்க்குறோம். அப்போ என்ன பண்றோம், இஸ் நம்பர் வந்து இந்த வேல்யூ ஆஃப் பாஸ் பண்றோம். ஸோ அகைன் இட் வில் கிவ் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து 1 2 3 நம்பர் காட்டுது. ஸோ இங்க வந்து 2 அடிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 2 நம்பர் தான் காட்டும். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து W அடிச்சோன்னா ஃபால்ஸ்னு வரும். இங்க வந்து ஃபால்ஸ் காட்டுது. அதே இது இந்த செல்ல வந்து இந்த செல்ல வந்து என்ன கொடுக்குறோம், ட்ரூன்னு வரும். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து கடைசி டிஜிட் ஆர்ன்னு மாத்திரம்னு வச்சுக்கோங்களேன், it will give you a false. So we have formed the two conditions. So okay, form two conditions. So இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு அதை கம்பைண்டா பார்க்க போறோம். ஸோ இப்போ வந்து AND கண்டிஷன் போட்டு ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணி ஒரு ஃபார்முலா ப்ராடக்டோட வேலிடேட் பண்ணது ஒரு ஃபார்முலா எழுதுறோம். ஸோ நத்திங். ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு AND ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா இங்க அடிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் லாஜிக்கல் கண்டிஷன் என்ன, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் செக் ஃபில்டர் இக்குவல் சி. அப்ப அது என்ன பண்ணோம், left of c v1, right, v1 is equal to c. இது வந்து ஒரு சிங்கிள் லைன் கண்டிஷன். அடுத்த லாஜிக்கல் கண்டிஷன் 2, லாஜிக்கல் கண்டிஷன் 1 அடிச்சாச்சு, அதனால லாஜிக்கல் கண்டிஷன் ஹைலைட் ஆகி காட்டுது. ஸோ கம்மா இஸ் மூணு டெஸ்ட் பண்ணோம் கரெக்டா, ஒரு 3 நெஸ்டட் ஃபார்முலா உள்ள போட்டோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரைட்டா பிரிச்சு எடுக்கணும். ஸோ ரைட் ஆஃப் அதே செல் b2 b1 கமா 3. ஓகே, ஸோ அகைன் ரைட் ஆஃப் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் வேல்யூ வந்து மாத்துறோம். ஸோ வேல்யூ ஆஃப் வேல்யூ மாத்துறோம். ஸோ வேல்யூ மாத்தினதுக்கு அப்புறம் இஸ் நம்பர் போடுறோம். இட்ஸ் நம்பர் ஆஃப் இந்த கண்டிஷன் போட்டோம்னா ஸோ இட் வில் கிவ் ட்ரூ வேல்யூ. ஸோ ஏன்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து சியா இருக்கு, அதுக்கப்புறம் 3 டிஜிட் வந்து 3மே டிஜிட்ஸா இருக்கு, நம்பர்ஸா இருக்கு. ஸோ இன்கேஸ் வந்து இதை மாத்திரம்னா ஃபால்ஸ்னு வரும். அதே மாதிரி இன்கேஸ் இஃப் யூ இந்த ஃபர்ஸ்ட் டிஜிட் டு y மாத்தினாலும் போறோம். ஏன்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் டிஜிட் cannot be y, it should be c. ஓகே, ஸோ அதுவும் தப்பா வருது. ஸோ அகைன் நம்ம c மாத்தினாலும் ஃபால்ஸா தான் இருக்கு. ஏன்னா வந்து செகண்ட் டிஜிட் வந்து செகண்ட் லெட்டர் வந்து வேர்டா இருக்கு. ஸோ we are changing it to a letter number again. So now it's true. So this is one thing. Okay, and okay, so yeah, so that's it on product validation. So you know how to validate a product, right? So any questions in this? Any doubts இருக்கா? புரிஞ்சா இல்ல திருப்பி சொல்லணுமா? டவுட்ஸ் ஏதா இருக்கா?
Okay. So product validation நம்ம பண்ணியாச்சு. Okay, so this is one thing. So budget validation பார்த்தோம், data validation, date validation பார்த்துட்டோம். அடுத்து see, so ஒரு டிராப் டவுன் லிஸ்ட் எப்படி காட்டுறது? ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ஹோட்டல் இருக்கு, ஹோட்டல்ல வந்து இப்போ ஆர்டர் லிஸ்ட் வந்து நம்ம காட்டுறோம். ஸோ இன்கேஸ் வந்து இப்போ வந்து ஒரு ஒரு ஹோட்டல் அப்ளிகேஷன் இருக்கு. ஸோ ஹோட்டல், ஸோ வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து லிஸ்ட் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணோம். ஸோ ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் வந்து இங்க வந்து சாம்பார், ஐ மீன் இட்லி, உப்மா, தோசை, ஓகே, 3 ஐட்டம் வந்து டிராப் டவுன் லிஸ்ட்ல காட்டுறோம். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து என்னன்னா டைப் பண்ணலாம், பட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் இந்த இப்படி வந்து எனக்கு காட்ட தேவையில்ல. பட் நான் டைப் பண்ண விடக்கூடாது. பட் ஐ வாண்டட் இட் நான் டிராப் டவுன் லிஸ்ட். ஸோ நம்ம சைட்லாம் பார்த்துருக்கோம், கிளிக் பண்ணா ஒரு டிராப் டவுன் வரும், அதில் நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வி ஹேவ் டு டூ தட். அப்போ என்ன பண்றோம், இன்னொரு ஷீட் கிரியேட் பண்ணிக்கிறோம். அதுல வந்து இட்லி, உப்மா, தோசை, ஓகே. ஸோ இதுதான் நம்ம மெனு. ஓகே, ஸோ மெனுல வந்து என்ன மெனு நீங்க இங்க வந்து டிஸ்பிளே பண்ணணும். இந்த மூணு ஃபுட் ஐட்டம்ஸும் இங்க டிஸ்பிளே ஆகணும். பட் என்ன டிராப் டவுன் லிஸ்ட். ஓகே, ஸோ என்ன பண்றோம், ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோம்னா 3 ஐட்டமும் செலக்ட் பண்றோம். ஸோ வி ஹேவ் டு கிரியேட் சம்திங் கால்ட் டெஃபினிஷன் நேம். ஸோ இங்க வந்து ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு, ஃபார்முலாஸ்ல போனீங்கன்னா, ஓகே, ஸோ இந்த ஃபார்முலாஸ்ல போனீங்கன்னா இங்க டிஃபைன் நேம் இருக்கு. ஓகே, ஸோ கிளிக் ஆன் திஸ். ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோம்னா செலக்ட் ஆல் தீஸ் 3 and click on define name. So இங்க இட்லின்னு ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும், ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் காலம் வந்து இட்லி இருக்கு. பட் we will change it to food items available. Okay, so we change it to food ன்னு நம்ம மாத்திக்கிறோம். ஓகே, ஸோ ஸ்கோப் வந்து இது ஒர்க் புக். ஸோ இந்த எக்ஸல் ஷீட்ல எங்க இதுல வந்து எல்லாத்துலயும் இருக்கும். அடுத்து கிளிக் ஓகே, then this thing, right, will go to data validation. So data validation again, you go to data tools, data validation, you select this from the list. Okay, so list of items will display on in cell drop down. So drop down தான், இதுதான் drop down. இப்போ click பண்ணா you have a list of items, right? So same thing we are going to do it in this excel. So இப்போ click பண்ணீங்கன்னா இப்படி வர மாதிரி நம்ம ஒன்று செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அட் அ டைம் வந்து ஒரு வேல்யூ தான் செலக்ட் பண்ண முடியும். சோர்ஸ் வந்து எங்க இருந்து இருக்கிறோம், அது என்ன டிஃபரெண்ட் நேம் வந்து ஃபுட்னு கொடுத்துருந்தோமா. ஓகே, ஸோ ஃபுட் செலக்ட் பண்ணி கிளிக் ஓகே. Now you see the drop down icon and you can select. Okay, so you can select any of the items here. So define name, என்ன கொடுத்தோம், define name formula ஃபுட் மாற்றவே இல்லை. ஃபுட் data validation instead of select source. Data validation, so we have to select the source. Okay, so அடுத்த ஷீட்ல போயிட்டு செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்திருக்கும். ஸோ வாட் இஸ் த மிஸ்டேக் ஐ
is equal to அடிக்கல. Okay, so is equal to food நம்ம போடணும். So instead of நான் food மட்டும் அடிச்சிருந்தேன், but I want to select is equal to food. So இந்த food தான் வந்து we define a name, right? If இந்த sheet பாத்தீங்கன்னா இந்த sheet போய் define name கொடுத்தோம். Formulasல போய் define name ஒரு ஆப்ஷன் இருந்துச்சு கரெக்டா. ஸோ இந்த define name கிளிக் பண்ணீங்கன்னா பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து ஒரு ஃபுட் ஏற்கனவே ஒரு ஃபுட் காட்டிடணும். ஸோ அப்ளை ஓகே, ஏற்கனவே பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபுட் ஆப்ஷன் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ கிளிக் ஆன் ஆப்ஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ அதுல வந்து இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபுட் கொடுத்தீங்கன்னா அதுல ட்ராப் டவுன்ல வந்துடும். ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து தனியா லிஸ்ட் எல்லாம் போட முடியாது. பட் ஐ வாண்ட் நான் வந்து இங்கே ஒரு லிஸ்ட்டை ரெஃபர் பண்றதுக்கு பதிலா நான் இதுலயே நான் செலக்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஐ மீன் தனியா ஒரு எக்ஸல்ல போட்டு பேர்லாம் டைப் பண்ணி சேவ் பண்ணி அதெல்லாம் பண்ண வேணாம். எனக்கு வந்து டைரக்டா வந்து நான் வந்து டேட்டா வேலிடேஷன் நான் கொடுக்கணும் கொடுத்துக்கலாம். இப்போ வந்து ஸ்டேன்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்குறோம். ஸ்டே ஹோட்டல்ல இருந்து தங்க போறீங்களா இல்லையான்னு மட்டும் அதுக்கு வந்து என்ன பண்றோம், டேட்டா, ஸோ டேட்டா வேலிடேஷன் லிஸ்ட் செலக்ட் பண்ணுங்க. ஸோ இன் செல் ட்ராப் டவுன் அப்படின்னு காட்டுறோம். ஸோ ஸ்டே எஸ் இல்லாட்டி இது ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணும். ஸோ ஒன்னு தங்குறேன் ஹோட்டல்ல, தங்காம இருக்கேன், இல்லை சாப்பிட்டு வந்துட்டு போறேன் அப்படின்னா எஸ் ஆர் நோ ஒரு ஆப்ஷன் எடுக்கிறோம். கிளிக் ஓகே. ஸோ நவ் பாத்தீங்கன்னா எஸ் நோ ஆப்ஷன் வந்து இங்க வந்துடும். So this is another type of creating a list. So instead of creating in a separate sheet and referring it to our drop down list, we can give the data list in the data validation window itself. So நம்ம வந்து தனியா ஒரு ஷீட்ல ரெஃபர் பண்றதுக்கு பதிலா we can give it in the data validation list itself. So like this we can give any other value. So say maybe இல்லாட்டி UPR. ஸோ இது மாதிரி நிறைய வேல்யூஸ், எத்தனை வேல்யூஸ் ஆனால் we can give. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாலு வேல்யூ இருக்கும். ஸோ this is one kind of validation. Okay, so using this we are restricting the input value. ஸோ இதுல பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து invalid data. ஸோ invalid dataன்னு ஒரு மெசேஜ் வைக்கிறோம். invalid data. ஓகே, ஸோ எரர் அலர்ட் வந்து எவ்வளோ வைக்கும். ஸோ இப்போ வந்து நான் இங்க வந்து டைப் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க, டேப் அவுட் பண்ணினா எரர் மெசேஜ் காட்டும். நம்ம அங்க என்ன மெசேஜ் கொடுத்தோமோ அதை காட்டும். ஸோ ரிட்ரை கொடுத்து நம்ம ட்ராப் டவுன் செலக்ட் பண்ணி எஸ் இல்ல நோ கொடுத்துக்கலாம். ஸோ இதை தவிர எதை அடிச்சாலும் இட் வில் த்ரோ an error. ஸோ கேன்சல் கொடுத்துட்டீங்கன்னா திருப்பியும் பழைய வேல்யூ வந்து போயிடும். ஸோ திஸ் இஸ் another type of data validation. ஸோ எனி டவுட்ஸ் in this, ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேட்கலாம். ஓகே, சொல்லுங்க, அதான் சொல்ல டவுட்ஸ் இருக்கா நாகராஜ்? இன்னொரு முறை அப்படியே சொல்லுங்க சார். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? புரிஞ்சு எல்லாமே? புரியுது சார், இன்னொரு முறை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க சார். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து இந்த ஃபுட் ஐட்டம்ல வந்து நம்ம இன்கேஸ் வந்து இந்த கடையில வந்து இவ்வளவு 3 ஐட்டம் தான் இருக்கு. ஸோ இதை தவிர எந்த ஐட்டமே நம்ம செலக்ட் பண்ண முடியாது கரெக்டா. ஸோ அதை வந்து இங்க வச்சிருக்கோம், லிஸ்டா போட்டு வச்சிருக்கோம். ஸோ இட்லி, உப்புமா, தோசைன்னு போட்டு வச்சிருக்கோம். ஸோ இப்போ வந்து இது 3ல தான் நம்ம ஹோட்டல்ல ஐட்டம் இருக்கு. ஸோ ஆர்டர் பண்ற பேஜ்ல வந்து இது 3 ஐட்டம் தான் கொடுக்கணும்னா ஸோ என்ன பண்றோம், இங்க இருக்க ஐட்டத்தை வந்து இங்க நம்ம இந்த ட்ராப் டவுன் லிஸ்ட்ல ஆட் பண்ணணும் கரெக்டா. ஸோ வாட் யூ ஆர் டூயிங் இஸ் இந்த வேலிடேஷன் இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணி டேட்டா வேலிடேஷன் செட்டிங்ஸ் போயிட்டு இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபுட்னு ரெஃபர் பண்றோம். ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபுட்னா இந்த 3 வேல்யூஸ். ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபுட் வந்து நம்ம எங்க டிஃபைன் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ இந்த 3 லிஸ்ட்டுக்கு வந்து நம்ம ஒரு பேர் கொடுத்துருந்தோம், ஞாபகம் இருக்கா? ஸோ இந்த இங்க போயிட்டு ஃபார்முலாஸ்ல போய் டிஃபைன் நேம் கொடுத்து டிஃபைன் நேம் கொடுத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே ஒரு நேம் கொடுத்துருந்தோம். ஸோ பழைய நேம்ஸ் எங்க பாக்குறது? ஸோ அப்ளை நேம்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா பழைய நேம்ஸ் நம்ம ஃபுட் ஏற்கனவே கிரியேட் பண்ணிருந்தோம். ஸோ ஃபுட் வந்து A1ல இருந்து A3 இருக்கு எல்லாமே ஃபுட். ஸோ அதை வந்து நம்ம இங்க வந்து டேட்டா வேலிடேஷன்ல வந்து லிஸ்ட் செலக்ட் பண்ணி இன்னும் செல் ட்ராப் டவுன் செலக்ட் பண்ணி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபுட்னு கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இங்க கிளிக் பண்ணாலும் உங்களுக்கு தெரியும் அது வந்து
இந்த மூணு லிஸ்ட்டை தான் ரெஃபர் பண்ணுதுன்ட்டு. ஸோ கிளிக் ஓகே கிளிக் பண்ணினா இதுல ட்ராப் டவுன்ல வந்துடும். ஸோ அவ்வளோதான். ஸோ இதுல இன்கேஸ் இப்போ வந்து இன்னொரு வேல்யூ ஆட் பண்றோம், இட்லி தோசை உப்புமா சப்பாத்தி ஆட் பண்ணோம்னா இன்சர்ட்டும் வேலைக்கு வந்து சப்பாத்தின்னு கொடுக்கலாம். சப்பாத்தி செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இருந்தீங்கன்னா இங்க சப்பாத்தியும் இருக்கும். இங்க நம்ம வந்து சப்பாத்தி செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆர்டர் பண்ணும் போது. ஓகே, ஸோ அவ்வளவுதான். ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு வந்து இது ஒரு செல் வேணாம்னா சப்பாத்தி வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சப்பாத்தியை கிளிக் பண்ணி டெலிட் கொடுத்து ரோவை டெலிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இப்போ வந்து அங்க ஆப்ஷன் போயிடும். சப்பாத்தி இட்லி உப்புமா போயிடும், தோசை தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ அவ்வளவுதான். ஸோ என்ன பண்றோம், ஒரு செல்லை ரெஃபர் பண்றோம். இன்னொரு ஷீட்ல இருக்க லிஸ்ட்டை வந்து ரெஃபர் பண்றோம். ஸோ ஒரு 1000 ஒரு எத்தனை ஐட்டம் வேணா வச்சுக்கலாம், 3 ஐட்டம் கிடையாது. ஸோ இட்லி தோசை உப்புமா சப்பாத்தி அடுத்து பீஸா வைக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஹோட்டல் வந்து இத்தனை ஐட்டம் வைக்கலாம். ஸோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன்ல வராது. ஸோ ஏன் வராதுன்னா ஏன்னா ஃபுட்டு வந்து ரெஃபர் பண்ணது வந்து A1 இருந்து A3 வரைக்கும் தான். ஸோ இப்போ ஃபார்முலாஸ்ல போய் டிஃபைன் நேம் ஷீட் A4 இருந்து வருது. பட் ஸோ ஃபுட்டுன்னு ஒரு ரெஃபர் பண்றோம். டிஃபைன் நேம் இட்லிக்கு பதிலா லேட்டஸ்ட் மெனு, நம்ம லேட்டஸ்ட் ஒரு நேம் ஆட் பண்ணோம். கிளிக் ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து நிறைய ஃபுட் ஐட்டம் ஆட் பண்ணனால நம்ம வந்து ஃபுட் ஐட்டம் மெனுவோட பேர் மாத்திரம் இன்னொரு டெஃபினேஷன் கொடுக்குறோம் அந்த லிஸ்ட்டுக்கு. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா இதுல தான் வரும். ஸோ இந்த லிஸ்ட்டை வந்து இட்லி தோசை வந்து ஃபர்ஸ்ட் பழைய லிஸ்ட். ஸோ இப்போ எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கிறதுனால எக்ஸ்ட்ரா ஐட்டம்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டா. ஸோ கிளிக் ஆன் திஸ் ஒன். ஸோ டேட்டா வேலிடேஷன் நீங்க வந்து ஸோ என்ன கொடுங்க, லேட்டஸ்ட் மெனு கொடுத்துருந்தோம் கரெக்டா. லேட்டஸ்ட் மெனு அந்த பேர் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ காட்டுது. ஓகே, கிளிக் ஓகே. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஐட்டம்லாம் இங்கே வந்துடும். ஸோ அவ்வளோதான். ஸோ இது வந்து செல்ல வந்து தனியா ஒரு செல்லை ரெஃபர் பண்ணிருக்கோம். ஸோ எனக்கு இதெல்லாம் இங்கே வேணாம், நான் வந்து இதுலயே கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னா ஸோ ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் இல்லை எனக்கு வந்து தனியா ஒரு லிஸ்ட்ல கொடுக்க முடியாது, நான் வந்து நான் இங்கேயே ஆட் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னா நான் வந்து பண்ணலாம். ஸோ கிளிக் ஆன் லிஸ்ட் இதுலயே கொடுத்துருக்கோம். தோசை கமா செப்பரேட் பண்ணி கமா செப்பரேட்டர் வேல்யூஸ் கொடுக்கணும். ஸோ வி ஹேவ் டு கிவ் என்டர் இன் கமா செப்பரேட்டர் வேல்யூ. தோசை சப்பாத்தி ஓகே. ஸோ இங்கேயே கொடுத்துருவீங்கன்னா கமா செப்பரேட் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா அந்த லிஸ்ட் எல்லாமே இங்கே வந்துடும். ஸோ ரெண்டு விதமா லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணலாம். ஒன்று வந்து டேட்டா வந்து தனியாக ஒரு எக்ஸல்ல போட்டு அதை ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம். ஆர் எல்ஸ் வி கேன் ஆட் இட் தி டேட்டா வேலிடேஷன் பாப்அப் பிக்சர். ஸோ தட்ஸ் இட். ஸோ புரியல, இதெல்லாம் புரியாதான் அடுத்ததும் இது பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு டாபிக் இருக்கு. ஸோ இது புரிஞ்சாதான் அடுத்ததும் புரியும், நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ ஓகேவா கனகராஜ், முனீஸ்வரன், you guys understood? சரி, ஓகே. ஸோ இது வந்து ஒரு ஐட்டம். ஸோ முடிச்சாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். ஸோ இது பேஸ் பண்ணி தான் இன்னொரு ஷீட்ல வந்து ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் என்ன அடிக்கலாம், ஒரு பீஸா, அடுத்து சைனீஸ் ஃபுட்டு, அடுத்து இந்தியன். ஓகே, ஸோ இந்தியன் சைனீஸ் பீஸா வந்து பெப்பரோனி ஒரு டைப் இருக்கு. அடுத்து இட்டாலியன் பீஸா, அடுத்து வேற என்ன இருக்கு,
மெடிட்டரேனியன் நியூயார்க்கர்னு ஒரு டைப் இருக்கு. ஓகே, மெடிட்டரேனியன் நியூயார்க்கர். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு பீஸாவோட டைப். ஓகே, ஸோ சைனீஸ் ஐட்டம் வந்து இருக்கு. சாப்ஸுயா சாப்ஸுன்னு ஒன்று இருக்கு. ஓகே, கோரங் ஏதோ இருக்குமே. சில்லி சிக்கன் சைனீஸ்ல போடுவாங்க. சில்லி சிக்கன் அடுத்து கிராப். ஓகே, ஸோ இந்தியன்ல வந்து இட்லி, வடை, ஸோ தோசை. ஸோ வந்து இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம், ஃபர்ஸ்ட் டிராப் டவுன் லிஸ்ட்ல வந்து ஒரு டிராப் டவுன் ஃபர்ஸ்ட் இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரே டிராப் டவுன்ல பேஸ்ட் இல்ல வேல்யூஸ் பண்ணோம். இப்போ வந்து இங்க வந்து ஒரு ஐட்டம் போடுறோம். என்ன பண்றோம், இங்க வந்து ஃபுட் வந்து நான் சைனீஸ்ன்னு கொடுக்குறேன். அடுத்து வந்து பேஸ்ட் ஆன் தட் எப்படி சொல்றது. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் பேரை டிஃபைன் பண்ணிக்கணும். ஸோ ஷீட் ஃபைல வந்து எங்க போச்சு, எங்க என்டர் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு டிஃபைனேஷன் நேம் கொடுத்துரும். ஸோ ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் டைப். ஸோ ஐ சேஞ்ச் டிஃபைன் நேம் குசின்னு கொடுக்குறோம். ஓகே, இட்டாலியனா என்னன்னு பார்க்குறோம். ஸோ just hold on a minute. I'll be back. ஸோ குசின்னு கொடுக்குறோம். ஓகே, கிளிக் ஓகே. ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுத்துரும் குசின். ஸோ இது 3 குசின் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் அந்த குசின் செலக்ட் பண்ணா, இந்த பீஸா செலக்ட் பண்ணா பெப்பரோனி அந்த டிராப் டவுன்ல காட்டும். சைனீஸ் செலக்ட் பண்ணா இந்த 3 காட்டும். இந்தியன் செலக்ட் பண்ணா அதை காட்டும். ஸோ குசின் கொடுத்துரும். ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்றோம், நம்ம ஷீட்ல வந்து உப்மா ரெஃபர் பண்ணதுக்கு பதிலாக இப்போ வந்து குசினை ரெஃபர் பண்ண போறோம். டிஃபைன் நேம், சாரி இதுல வந்து வேலிடேஷன்ல go to data, cancel data validation. ஸோ இங்க வந்து லேட்டஸ்ட் மெனு போயிட்டு இப்போ வந்து குசின் ஆட் பண்ணுவோம். குசின் ஆட் பண்ணீங்கன்னா பீஸா சைனீஸ் இந்தியன் வந்துடும். ஸோ இப்போ வந்து பீஸா சைனீஸ் 3மே வந்துருச்சு. ஸோ எனக்கு இது இங்க வந்து குசின் பேரை கொடுத்துரும். ஓகே, குசின் பேரை கொடுத்துரும். எனக்கு சைனீஸ் குசினா இல்ல சைனீஸ் ஃபுட் வேணுமா இல்ல இந்தியன் ஃபுட் வேணுமா இல்ல வந்து ஒரு பீஸா வேணுமா நம்ம ட்ரை பண்ண போறோம். ஸோ ஒன்ஸ் வந்து எனக்கு வந்து இந்தியன்னு செலக்ட் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், எனக்கு வந்து மெனுல வந்து இந்தியன் ஐட்டம்ஸ் மட்டும் காட்டணும். எனக்கு இந்த ஒரு டிராப் டவுன் வந்து எனக்கு இந்தியன் ஐட்டம்ஸ் மட்டும் காட்டணும். ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் பீஸா, பீஸா செலக்ட் பண்ற அந்த 4 டைப் ஆஃப் பீஸா, பெப்பரோனி, மெடிட்டரேனியன், நியூயார்க்கர், அப்புறம் வந்து இட்டாலியன். ஓகே, ஸோ இதுல வந்து ஏதோ ஒரு 4 டைப் பண்ணும். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தி செலக்ஷன் வந்து நம்ம இந்த ஃபுட் மெனுவோட செலக்ஷனா மாத்த போறோம். ஸோ வாட் யூ ஹேவ் டு டு இஸ் இன்டைரக்ட்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம டைரக்டா வந்து அந்த டிஃபைன் நேம் வந்து ஒரு அந்த லிஸ்டோட நேம் வந்து நம்ம வந்து ரெஃபர் பண்ணோம். இப்போ வந்து what you have to do is indirect னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. ஸோ இங்க பீஸா செலக்ட் பண்ணிட்டோம்னா பேன்கேஜ் இங்கே வாங்க. ஓகே, டேட்டா வேலிடேஷன் தான் இன்டைரக்ட் $B1 is equal to $1. Okay.
$50 வந்து கரெக்டா வருங்க. இந்த $1 வந்து நான் கரெக்டா தான் கொடுத்துருவேன். $2 நம்ம கொடுக்கணும். $2 ஏன்னா இந்த பீஸா நீங்க ரெஃபர் பண்றோம். ஓகே மாறணும். இதுக்கு நம்ம நேம்ஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோம்னா நம்ம நேம்ஸ் ரெஃபர் பண்ணணும். வந்து நம்ம பேர் கொடுத்த மாதிரி நம்ம இதுக்கும் நம்ம பேர் கொடுக்கணும். ஸோ இது வந்து டிஃபைன் பீஸா கொடுத்துருவோம். பீஸா. So there are type of pizzas, so we are giving the pizzas. So அதே மாதிரி இது மூணு ஐட்டம் இருக்கு. So இதுக்கு ஒரு நேம் கொடுக்கணும். டிஃபைன் நேம் இஸ் வந்து சைனீஸ் ஐட்டம். இஸ் சைனீஸ் குசின். சைனீஸ் கொடுத்துறோம். ஓகே. இது வந்து இந்தியன் ஐட்டம். ஸோ இந்தியன் நேம். ஓகே. ஸோ ஓகே. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து கரெக்டாக வரணும். ஓகே. ஸோ இங்கே வந்து இந்தியன் மாத்திரம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ $2 ட்ராப் டவுனா வரணும். ஏன் ட்ராப் டவுனா வரல? ஸோ டேட்டா. ஸோ டேட்டா வேலிடேஷன் இங்கே வேல்யூ வந்து லிஸ்ட் $$2. ஸோ கிளிக் ஓகே. ஸோ இந்தியன் ஐடி சர்ச் பண்ணால் 3 ஐட்டம் வந்துடும். ஸோ ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இன்கேஸ் வந்து சைனீஸ் சைனீஸ்னா இங்கே சைனீஸ் செலக்ட் பண்ணி இந்தியன் வந்து இங்கே வந்து 3 சைனீஸ் ஐட்டம் நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ சைனீஸ் பீஸா அப்படின்னா பீஸா லிஸ்ட் மாதிரி பெப்பரோனி ஏதாவது மாறும். ஸோ நியூயார்க்கு ஸ்பெல்லிங் தப்பு வந்து நியூயார்க்கு மாற்றிட்டீங்க. For this week, வேலிடேஷன் எல்லாமே பார்க்கலாம். நம்ம வந்து இப்போ வந்து லிஸ்ட் தான் கொடுத்துருந்தோம். இல்லை நம்ம வந்து சர்வர் டேட்டா கிளிக் ஓகே. மார்னிங் தான் ஓகேங்களா? ஏஎஸ்டிஎஸ்சி நம்ம கொடுத்த இது வந்து வார்னிங். ஓகே. ஸோ இதில் வந்து ஏதாவது ஒன்று செலக்ட் பண்ணி இந்த பிரச்சனை இருக்காது. இதெல்லாம் செலக்ட் பண்ணி இப்போ வந்து
So that's it about data validation. Input message data validation error எல்லாமே தெரியும். Okay, so based on the data நம்ம கொடுக்குறோம். Yeah. So நான் ப்ரிப்பேர் பண்ண வெப்சைட் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா இல்ல திருப்பி ஒரு தடவை நம்ம வந்து ரிவ்யூ பண்ணிக்கலாம். திருப்பி ஒரு ரிவ்யூ பண்ணலாம். டவுட்ஸ் இருக்கா ஸ்பெசிஃபிக்கா எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்தா நம்ம திருப்பி நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து டேட் எப்படி பண்ணுவோம்? ஸோ அகெயின் டேட்டா இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணிட்டு ஸோ கோ டு டேட்டா வேலிடேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே போட்ட வேலிடேஷன் இருக்கும். ஸோ we want to validate based on the range of dates. ஸோ நவம்பர் 1ல இருந்து நவம்பர் 30 வரைக்கும் நம்ம டேட்ஸ் வேலிடேட் பண்ணோம். ஸோ இதை தவிர எதாவது அடிச்சாலும் எரர் காட்டணும். ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு டிஃபால்ட் இன்புட் மெசேஜ் வந்து நம்ம போட்டிருந்தோம். அதுக்கப்புறம் ஒரு எரர் மெசேஜ் கொடுத்துருந்தோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அலோவ் டேட் வந்து டேட் இது வந்து வேலிடேஷன் வந்து பேஸ்ட் ஆன் டேட். ஸோ டேட்னு கொடுக்குறோம், பிட்வீன் கொடுக்குறோம். ஸோ பிட்வீன் நாட் ஈக்குவல் அந்த நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ பிட்வீன்னா ஒரு ரேஞ்ச் ஆஃப் டேட்ஸ்க்குள்ள இந்த டேட்ல இருந்து இதுக்குள்ள உள்ள இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு பிட்வீன் இது. அதே மாதிரி நாட் பிட்வீன்னா இது இந்த ரேஞ்சுக்குள்ள இருக்கக்கூடாது. சரி இந்த வாரத்துல டேட் செலக்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா இந்த நவம்பர் 20ல இருந்து முன்னாடி இருக்கலாம் பின்னாடி இருக்கலாம் அந்த மாதிரி வேணா நாட் பிட்வீன் கொடுக்கலாம். ஸோ பட் நமக்கு வந்து பிட்வீன் தான் வேணும். ஸோ வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் டேட் வந்து 1/11 கொடுத்துருக்கோம், எண்ட் டேட் வந்து 30/11/2020 கொடுத்துருக்கோம். ஸோ கிளிக் ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து இந்த டேட் வந்து வேலிடா இருக்கான பிரச்சனை கிடையாது. ஸோ இன்கேஸ் வந்து நம்ம 10வது மாத்திரம்னா எரர் அடிக்கும். ஸோ வார்னிங் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ வார்னிங்னால இந்த சிம்பிள் வருது, அதை நம்ம வார்னிங் கன்சிடர் பண்ணி எஸ்ன்னு கொடுத்து கண்டினியூ போட்டுக்கலாம். அதே இதே டேட்டா வச்சுக்கோன்னு சொல்லி நோன்னு கொடுத்தீங்கன்னா டேட்டா வந்து திருப்பி மாற்ற சொல்லும். ஸோ இப்போ வந்து இதே வந்து நான் 9 மாத்திட்டு திருப்பி வந்து வார்னிங் தான் வரப்போகுது. பட் எஸ் கொடுத்துருவோம்னா அது பட் அது டேட் அக்செப்ட் பண்ணி அது அடுத்தது போயிடும். ஓகே, தட் வந்து ஹார்ட் வேலிடேஷன் கிடையாது, ஒரு வார்னிங் மட்டும் கொடுத்துட்டு அது வந்து யூ கேன் சேஞ்ச் டேட். ஸோ தட்ஸ் இட். ஸோ இதுதான் வார்னிங்க்கும் எரருக்கு இதுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டைல் வார்னிங்கா எரரான்னு மட்டும் கொடுக்குறது. ஸோ இன்ஃபர்மேஷன்னா இந்த சிம்பிள் காட்டும், பட் வேலிடேஷன் எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும், வார்னிங் மாதிரியே தான் இருக்கும். ஸோ இது வந்து எஸ்ன்னு ஒரு இது காட்டாதுன்னு நினைக்கிறேன். 0 ஐட்டம் கொடுத்தீங்கன்னா இன்வேலிட் டேட் என்டர் பண்ற இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறோம். ஆனா வந்து உங்களை ஸ்டாப் பண்ணவே பண்ணாது. ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா அது அடுத்தடுத்து போயிடும். பட் இது மூணு டிஃபரன்ஸ் வந்து யூ ஹேவ் டு அப்சர்வ் கிளீன்லி. ஓகே, ஸோ ஸ்டாப் அவுட் கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு ஆப்ஷனே கொடுக்காது. நீங்க வந்து கரெக்டா அடிச்சாதான் அடுத்த செல்லுக்கே போக முடியும். வார்னிங் கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்கும், நீங்க வந்து இதே டேட் வச்சுக்கலாம் இல்ல வேற டேட் மாத்திக்கலாம் ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் வார்னிங். இன்ஃபர்மேஷன் வந்து அது அடுத்தது போயிடும், பட் ஆனா வந்து ஒரு அடுத்தது போயிடும், நீங்க மாத்தவே சொல்லாது, பட் இட் வில் கிவ் அ மெசேஜ் அலோன். ஸோ வாட் எவர் மெசேஜ் யூ டைப் ஹியர், ஸோ இந்த டேட் வந்து வேலிட் இல்லைன்னு நம்ம ஒரு மெசேஜ் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் எது வேணா கொடுத்துக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் அன் எரர், டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல்ஸ் ஆஃப் எரர் அலர்ட்ஸ். ஓகே, வார்னிங் இது வந்து நீங்க கரெக்டா நீங்க போட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ஒவ்வொன்றா. ஓகே, ஸோ இது செக் பண்ணிருக்கணும், அப்போதான் வேலிடேஷன் காட்டும். ஸோ இன்புட் மெசேஜ் வந்து டிஃபால்ட் மெசேஜ் என்ன காட்ட போறோம்னு படிக்கிறதா. ஸோ இது இங்க இருக்கிறது எல்லாமே காட்டும். ஸோ இதுதான் எல்லா வேலிடேஷனுக்கும். நம்ம பின்னாடி பார்த்த வேலிடேஷன் இது இந்த ஆப்ஷன்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணல, பட் ஸ்டில் அங்கேயும் நம்ம இதே வேலிடேஷன் நம்ம வி கேன் யூஸ் தோஸ் திங்ஸ். ஸோ இன்புட் மெசேஜ் எரர்லெஸ் எல்லாமே நம்ம போட்டுக்கலாம். நம்ம டீட்டெயிலா பார்க்கல, பட் ஆனா சேம் திங் கேன் பி டன் தேர் ஆல்சோ. இது ஒண்ணு. ஸோ டேட்டா You internet delete dia top. Zahid, Dami dia. can you come in? You want to say something? No. Doubts? Okay. Let me continue. Okay. Yeah. So this is about date validation. So budget validation ஒரு சின்ன எரர் இருந்துச்சு. ஸோ 3 days என்ன சொல்றது, டேட்ஸ் வந்து அடிஷன் கரெக்டா இல்லை, அது என்ன பிரச்சனைன்னு தெரியல. ஸோ பட் வந்து ஒரு
ஒரு வேலிடேஷன். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா வேலிடேஷன் இந்த சம் ஆஃப் B2 to B8 B2 to B8 வந்து லெஸ் ஆர் ஈக்குவல் 100 இருக்கணும். ஓகே, ஸோ இதுவே இன்புட் மெசேஜ் எரர் ரிலேட்டட் ஆப்ஷன் இருக்கு, நம்ம பட் we are not using it. ஸோ கஸ்டம் வந்து கொடுக்குறோம். ஓகே கொடுக்குறோம். அடுத்து இது வந்து 0ன்னு மாத்துறோம். அடுத்து இது வந்து 2ன்னு மாத்துறோம். அடுத்து 3ன்னு மாத்துறோம். 4ன்னு கொடுத்தா எரர் அடிக்குது. ஏன்னா C1 ஸோ 101க்கு மேலே வந்து அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் சம்மேஷன் வேலிடேஷன். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சம் B7 to B13 ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் ஒரு வேலிடேஷன் காட்டுது. ஓகே, ஸோ go to data validation. So data validation. Select all these things. Go to data validation. Sum of B2 to less than 100. Okay, so this is all validation இருக்கு. So click பண்ணி 100 கொடுத்தீங்கன்னா சம்மேஷன் வச்சு ஒரு 100க்கு மேல என்டர் பண்ண உடல இது. ஓகே, ஸோ திஸ் ஒன் வேலிடேஷன். ஓகே, ஸோ 92க்கு வந்து 8ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா இல்லை, அது 92க்கு வந்து 7 கொடுத்தீங்கன்னா அக்செப்ட் பண்ணுமா? 7 அக்செப்ட் பண்ணல. இப்போ இவ்வளோ மட்டும் 6. ஓகே, ஸோ இது வந்து சமேஷன் வேலிடேஷன். அடுத்த ப்ராடக்ட் வேலிடேஷன். ஸோ ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு கம்பெனியில் வந்து ஸோ ஒரு டெக்ஸ்ட் வேலிடேஷன், ஜஸ்ட் டெக்ஸ்ட் வேலிடேஷன். ஒரு கம்பெனி வச்சிருக்கோம், ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் வச்சிருக்கோம். அதில் வந்து ஒரு ஐட்டம் ஒரு கோட் வச்சிருக்கோம். ஸோ இட் குட் பி ஃப்ரம் சில இருந்து 100ல இருந்து C999 வரைக்கும் இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ தட் மீன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து சில ஸ்டார்ட் ஆகணும், அதுக்கப்புறம் 3 டிஜிட்ஸ் கண்டிப்பா இருக்கணும். ஸோ இதுதான் வேலிடேட் பண்ண போறோம். ஸோ இட் குட் பி 2 டிஜிட்டாலாம் இருக்கக்கூடாது, பட் இட் ஷுட் பி ஆல்வேஸ் 3 டிஜிட்ஸ்க்கு நம்ம என்டர் பண்றோம். ஸோ அதுக்கு தான் வேலிடேஷன் பண்றோம். ஸோ இதுல வந்து நம்ம என்னென்ன ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணோம் நம்ம கண்டிப்பா கரெக்டா பார்க்கணும். ஸோ வி யூஸ்ட் ஒரு அந்த ஃபர்ஸ்ட் இடத்துல லெஃப்ட் ஃபர்ஸ்ட் பிரிச்சு எடுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் கேரக்டர் மட்டும் சியான்னு பாக்குறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர் மட்டும் தனியா பிரிச்சிருக்கேன். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணோம், லெஃப்ட்னு ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணோம். லெஃப்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு லெஃப்ட் பிராக்கெட் செல் ரெஃபரன்ஸ். ஸோ அது வந்து நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஸோ லெஃப்ட் ஆஃப் B1. ஸோ லெஃப்ட் ஆஃப் B1ல வந்து சி, இங்க இந்த இதுல B1 செல்லுல வந்து லெஃப்ட் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் மட்டும் பிரிச்சு எடுக்கிறோம், அது சி. ஓகே, அடுத்து வந்து டிஜிட்ஸ் என்னன்னு பாக்குறோம். ஸோ டிஜிட்ஸ்ல என்ன இருக்கு, ரைட் ஆஃப் B1 to 3. ஸோ ரைட்ல இருந்து 3 டிஜிட் பிரிச்சு எடுக்கிறோம். ஸோ 8 11. ஸோ ரைட்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் 1 8. ஸோ ரைட்ல இருந்து 3 டிஜிட்ஸ் நம்ம கட் பண்ணோம்னா யூ வில் கெட் 8 1. ஸோ அழகா வந்துருவீங்க. ஸோ அடுத்து என்ன பண்றோம், அது நம்பரான்னு பாக்குறோம். ஸோ இது வந்து 8 11 நம்பரா இல்ல நம்பர் நம்ம ஸ்ட்ரிங்கை வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணி எடுத்தோம். இதுல ஏற்கனவே சில 8 11 இருக்கு, சியும் சேம் தான் இருக்கு. அதனால தனியா எடுத்தாலும் அது ஒரு நம்பரா வராது, அது ஸ்ட்ரிங்கா வரும். ஸ்ட்ரிங்குக்கும் நம்பருக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்னா, நம்பர் வந்து நம்பரு, ஸ்ட்ரிங் வந்து ஒரு இட்ஸ் லைக் சி நம்ம ஆல்பபெட்ஸ் மாதிரி C1 2 3 இல்லாட்டி D1 2 3 ஒரு ஸ்ட்ரிங்குக்கும் நம்பருக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதனால என்ன பண்றோம், நம்பரை வந்து ஸ்ட்ரிங்கா மாத்துறோம். ஸோ வேல்யூ ஆஃப்னு எடுத்தோம்னா இன்ஸ்டெட் ஆஃப் பீயிங் அ ஸ்ட்ரிங், ஆர்டினரி ஸ்ட்ரிங், இட் வில் பி அ நம்பர். அதுக்கப்புறம் இந்த லெட்டர் வந்து இஸ் ட்ரூ அப்படின்னு போட்டு இஸ் இட் நம்பர் ஆர் இஸ் இட் நம்பர் ஆர் கண்டுபிடிக்கும். இந்த செல்ல இருக்க டி, இந்த F2ல இருக்க செல்லு. ஸோ நம்ம வேல்யூ ஆஃப் போட்டதுனால அது வந்து இட் வில் சே இட்ஸ் நம்பர் ட்ரூ.
அடுத்து வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிரிச்சு எடுக்கிறத பார்த்தோம். அப்புறம் வந்து இஸ் ஈக்குவல் டு சியான்னு பாக்குறோம். லெஃப்ட் ஆஃப் பி வந்து சியான்னு பாக்குறோம். இஸ் ஈக்குவல் டுனா இட்ஸ் அ டெஸ்ட், லாஜிக்கல் டெஸ்ட். ஆன்சர் வந்து ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ்னு ஏதாவது கொடுக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் சியா இருந்தா சின்னு காட்டும், இல்லைன்னா இல்லைன்னு காட்டும், ஃபால்ஸ்ன்னு காட்டும். ஸோ நெஸ்டட் ஃபார்முலா. ஸோ நம்ம வந்து நம்பரா மாத்தி ரைட்ல இருந்து பிரிச்சு நம்பரா வேல்யூவை மாத்தி அப்புறம் நம்பரான்னு பார்த்தோம். ஸோ ஆல் திஸ் வந்து நெஸ்டடா பண்றோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா B1 to B3 நம்ம பார்த்தோம். ஸோ அதுக்கு ஒரு ரிசல்ட் வந்து இந்த வேல்யூ ஃபார்முலாக்குள்ள பாஸ் பண்றோம். அந்த வேல்யூ ஃபார்முலால வர ரிசல்ட்டை வந்து நம்பர் ஃபார்முலால நம்ம பாஸ் பண்றோம். ஸோ அது கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் ஒரு கண்டிஷன் சொல்லிடும். ஸோ அடுத்து வந்து ஓகே, ஸோ அடுத்து வந்து டோட்டலா வந்து 2 கண்டிஷன்ஸ் பார்த்துருக்கோம். ஸோ இந்த 2 கண்டிஷனுமே இந்த ட்ரூ ரெண்டுமே சேர்த்து நம்ம வந்து கம்பைன் பண்ணணும். ரெண்டுமே கம்பைன் பண்ணி அண்ட் ஆர்ன்னு ஒரு கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ அண்ட் இப்போ வந்து ஆர்ன்னு கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஃபர்ஸ்ட் ட்ரூ ஃபால்ஸ் அப்படின்னு காட்டும். அப்போ ஒரு அண்ட் கண்டிஷன் என்ன ஞாபகம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், முன்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ணோம். அண்ட்னா ரெண்டுமே ட்ரூவா இருக்கணும். ட்ரூவா இருந்தா ஆன்சர் இங்கே ட்ரூன்னு வரும். ஒண்ணு மட்டும் இல்ல, ஒரு 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 கண்டிஷன் ஃபால்ஸா இருந்துச்சுன்னா இங்கே ஒரு கண்டிஷன் ஃபால்ஸா இருந்தா கண்டிப்பா இங்க வந்து ஃபால்ஸ் தான் வரும். ஸோ ஃபால்ஸ் ட்ரூ ஃபால்ஸ் ட்ரூ இது மூணுத்துக்குமே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து டோட்டல் வந்து ஃபால்ஸ் தான் வரும். ஸோ இங்க ஆண்ட்னு கொடுக்குறோம், இல்ல 2 லாஜிக்கல் கண்டிஷன். ஸோ ஆண்ட்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் லாஜிக்கல் கண்டிஷன் இங்க இருக்க ஃபார்முலா கமா போட்டு அடுத்த லாஜிக்கல் கண்டிஷன் கொடுக்குறோம். ஸோ இப்போ வந்து ரெண்டுமே ட்ரூவா இருந்தா தான் வரும். ஸோ இன்கேஸ் வந்து இப்போ வந்து இங்கே ஒரு நம்பர் அடிக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், இங்க ரெண்டுமே ட்ரூவா இருக்கும், அண்ட் கண்டிஷன் இங்க ட்ரூ வரும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து சியா இல்ல, அப்போ வந்து டியா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆயிருக்கு, செகண்ட் ட்ரூவா இருக்கும். பட் இங்க வந்து ட்ரூ ஃபால்ஸா இருக்கு, ஏன்னா ஒரு கண்டிஷன் வந்து ஃபால்ஸ் ஆயிடுச்சு. அப்ப ரெண்டுமே ட்ரூவா இருந்தா மட்டும் தான் ட்ரூன்னு வரும் அண்ட் கண்டிஷன்ல. ஸோ அதனால என்ன பண்றோம், திருப்பி வந்து சின்னு நம்ம இங்க மாத்திடுறோம். அப்பனா இங்க ட்ரூன்னு வரும், அப்ப இங்கேயும் ட்ரூன்னு வந்துடும். ஸோ திஸ் இஸ் நம்பர் வேலிடேஷன், சாரி அண்ட் வேலிடேஷன். ஒரு ப்ராடக்ட் கூட எப்படி வேலிடேட் பண்ணுறது நம்ம பார்த்தோம். ஸோ திஸ் இஸ் ப்ராடக்ட் கோட் வேலிடேஷன். அடுத்து வந்து ஒரு டிராப் டவுன் லிஸ்ட் எப்படி கிரியேட் பண்ணணும் நம்ம பார்த்தோம், கரெக்டா? ஸோ வந்து ஒரு ஹோட்டல் இருக்கு, அதுல லிஸ்ட்டை வந்து காட்டுறதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு தனியா எக்ஸல் அடிச்சு ஒரு ரெஃபர் பண்ணி நம்ம காட்டணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து என்ன பண்ணோம், ஓகே ஷீட் 1. ஓகே, ஸோ இதுல வந்து பீஸா 3 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இந்த பீஸா சைனீஸ் இந்தியன் வந்து எங்க இருந்து வந்துச்சு? ஸோ இட் வாஸ் ஃப்ரம் அனதர் ஷீட். அது வந்து ஷீட் எங்க ரெஃபர் பண்ணிருக்கோம்னா ஏல இருந்து இருக்கும். ஸோ இந்த A1ல இருந்து ஒரு லிஸ்டா கிரியேட் பண்றோம். லிஸ்ட்னா அதுக்கு ஒரு நேம் கொடுக்குறோம் அந்த லிஸ்ட்டுக்கு. அதை வந்து இங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அது லிஸ்ட்னு காட்டும். ஸோ ஏற்கனவே இருக்கிறது வந்து இவ்வளோ லிஸ்ட் இருக்கு. அதுல வந்து நம்ம இந்தியன் இதோடது வந்து மூணுத்துக்கு வந்து குவிசின்னு பேர் வச்சிருந்தோம், கரெக்டா? ஸோ என் குவிசின் தான் இந்த A1ல இருந்து A3 வரைக்கும். ஸோ மேபி ஆப்ஷன்ஸ் எடுக்கலாம் போட்டு நேம் மேனேஜர்ல பாத்தீங்கன்னா காட்டும். ஸோ நேம் மேனேஜர்ல எந்த ஷீட்ல என்ன நம்ம ரெஃபர் பண்ண கிடைக்கும். ஸோ ஷீட் 5ல C1 to C3. ஸோ ஷீட் 5 எது இப்போ இருக்க ஷீட் தான் ஷீட் 5. அதுல வந்து C1 to C3. ஓ சைனீஸ் இது, ஓகே. ஸோ இந்த குசின் தான் நம்ம செலக்ட் பண்றோம். ஸோ குசின் வந்து ஷீட் 5ல A1 to A3. ஸோ A1 செல் வந்து A3 இருக்கிறது எல்லாமே வந்து குசின். ஸோ இந்த குசினை தான் நம்ம வந்து இந்த லிஸ்ட்டை தான் we are referring in the மெயின் ஷீட். ஸோ இந்த பேஸ் பண்ணி தான் இங்க ரெஃபர் பண்ணிக்கணும். ஸோ என்ன பண்ணிருக்கோம், டேட்டா வேலிடேஷன் லிஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு குசின். ஸோ அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இதுல இந்த குசின்ல இருக்க எல்லா 3 லிஸ்ட் வந்துடும். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் திங். அப்புறம் வந்து இது ஒன் திங். அடுத்து வந்து இதை வந்து எப்படி மெஷர் பண்றோம்னா இங்க வந்து இன்டைரக்ட். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் திஸ் வேல்யூ B1 வேல்யூல பேஸ் பண்ணி இந்த லிஸ்ட் ஃபுட்பிட்டும் மாறிட்டே இருக்கும். ஸோ அது எப்படி பண்றோம்னா கிளிக் பண்ணிட்டு ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு பேர் கொடுத்துருந்தோம். ஸோ பீஸான்னு இங்க டிராப் டவுன் இருக்க பேர்லயே வந்து நம்ம வந்து ஒரு நேம்ஸ் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணோம். ஸோ
டிராப் டவுன்ல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகே. ஸோ டிராப் டவுன்ல இருக்க லிஸ்ட் வச்சு பேர் வச்சு கிரியேட் பண்ணோம் நம்ம அடுத்த நம்ம வந்து அடுத்த நேம்ஸ் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணும்போது. ஸோ ஃபார்முலாஸ் நேம் மேனேஜர். ஸோ நேம்ஸ் டிஃபைன் நேம். ஒரு நேம்னா லிஸ்ட், ஒரு நேம் கிரியேட் பண்றோம். ஸோ நேம் வந்து பீஸா. ஸோ பீஸால வந்து ரெஃபர் பண்ணா பெப்பரோனி, இட்டாலியன், மெடிட்டரேனியன், நியூயார்க்னு வருது. எப்படி வந்துச்சுன்னா இந்த ஷீட் ரெஃபர் பண்ணுங்க. ஷீட் 1ல B1ல இருந்து B3 ரெஃபர் பண்ணதுனால இங்க அது வந்து இங்க அந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே இங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா எடுத்துக்குது. ஸோ அதே மாதிரி சி சி வந்து சைனீஸ். ஸோ ஷீட் 1ல சி ரோ காலம் வந்து சைனீஸ், டி வந்து இந்தியன். ஸோ டி வந்து இந்தியன். ஸோ இதனால வந்து வந்திருக்கு. ஸோ இது நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த நேம்ஸ் எல்லாம் இந்த சைனீஸ், பீஸா, இந்தியன் அந்த 3 நேம் வச்சு நம்ம கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். ஸோ அப்படின்னா என்ன பண்றோம், இன்டைரக்ட்னு ரெஃபர் பண்ணீங்கன்னா அதுல பேஸ்ட் ஆன் செலக்ஷன் வந்து வந்துடும். ஸோ இங்க கிளிக் பண்ணி டேட்டா, ஸோ கிளிக் டேட்டா வேலிடேஷன் போட்டீங்கன்னா இன்டைரக்ட் B1 B2னா B1 B2ல என்ன இங்க B1 இந்த இதுல என்ன செலக்ட் பண்ணிருக்கோமோ அதை பேஸ் பண்ணி அந்த நேம்ஸ்ல இருந்து எடுத்து இந்த வேல்யூஸ் வந்து பாப்புலேட் பண்ணிடும். ஸோ இந்த வேல்யூஸ் ஆட் பண்ணி, ஸோ இந்தியன் செலக்ட் பண்ணினா 3 இந்தியன் இட்லி தோசை வடை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா பாப்புலேட் ஆயிடும். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த டைனமிக்கா ஒரு ஆட்டோமேட்டிக்கா மாறுற இன்புட்டை வச்சு இங்க இருக்க ஃபுட் குசினை வச்சு ஃபுட் மெனு வந்து நம்ம பாப்புலேட் பண்ணோம். ஸோ திஸ் இஸ் த திங். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் த கிளாஸ். ஓகே, அவ்வளோதான். இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ் முடிஞ்சிருச்சு. Thank you, sir. Thank you very much. ஓகே. Em là miếng thì giá gì? ஸோ எப்படி ஸ்டாப் ரெக்கார்டிங் கொடுக்குறது?